Hello my dear student, myself Vidyashri. I am Business Studies lecturer in Alpha Pre-University College, Krishnarajanagar. This is my fourth video class regarding the chapter 5 organizing. In the previous class, we are discussed about organization chart showing divisional structures and functional structure and meaning of the divisional structures, then merits and demerits of the divisional structures. In this class, I am going to explain what is the differences between or comparisons between the functional structure and divisional structure. These are points summarize what are the differences between the divisional structures and functional structures. The first basis of formation. Formation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ರಚಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. The functional structure formation is based on the functions. The functional structures formations is based on the functions of the organization such as HR functions ಆಗಿರ್ಬೋದು, finance functions, then production, marketing, research and development, purchasing. So these are functions are based on the formations of the functional structure. Next, divisional structures. The divisional structure formation is based on the product line. So in the last class I was explained. So functional structures is related to functions of the management. Divisional structures is related with the product lines of the organizations. So divisional structure formation is based on the product line and it is supported by the functions. So you already know the chart of functional structures and divisional structures. In that chart ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, HR ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ divisional structures formation is based on the product line and it is supported by the functions. Next, specialization. The functional structures specializations in functional specialization, but divisional structure specializations in product. So it is related to the products, it is related with the functional. Next, responsibility. In the functional structures, the fix of responsibilities is very difficult because here there is no departments. It applies to overall organization. So the difficult to fix on a departments. So it is very difficult to fix the responsibilities to each department. Divisional structures easy to fix responsibility because here each divisions have their own divisional managers. So he helps to fix the responsibilities in their department. So here ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಡಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ difficult has each functional managers has to report the top management. So ಇಲ್ಲಿ
ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ easy because autonomy as well as the chance to perform multiple functions in the managerial development. So for divisional structures helps to development of the skills, knowledge and abilities, experience of the divisional manager. So he has to prepare for him to get the higher positions. So it is helps to easier to development of the managerial development. So it is difficult. Next, ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೈಟ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಅವರ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಬಗೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್, ವೆಚ್ಚಗಳು. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್. ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ವೈ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ದೇ ಓನ್ divisional heads. He is responsible for their department. So he create coordinations between the different departments in the organizations. So functional structures is difficult to establish the coordinations and divisional structures is easy to establish the coordinations between the various departments. So these are some important differences between the divisional structures and functional structures. So first point ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? formation. The functional structures formations is based on the functions. Divisional structures formations is based on the product line and it is supported by the functions. Next, specializations. Functional structures is functional specializations but divisional structures product specializations. So here responsibility in the functional structures difficult to fix a responsibilities in each departments, but divisional structures easy to fix the responsibilities because each divisional ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ he easy to fix the responsibility. Next, managerial development. Here difficult because the functional managers reported to the top management, but it is divisional easy because each divisionals has their own managers and he may increase skill development such as skills, knowledge, abilities, experience in so that he can prepare him to get the higher positions in the organizations. Next, cost. Functional structures is economical anta heldre low cost because it is related with the functions. So functions cannot be duplicated but products resources can be duplicated, so it is very costly. Next, coordinations. In the functional structures, the establishment of coordinations is very difficult. In the divisional structures, easy to establish the coordination. The next topic is formal organization, ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ. Firstly, I am going to explain introductions about the
formal organizations. So formal organizations is a well-defined rules and regulations, determined objectives and policies, and message are passed or communicated through the scalar chain. It includes some rules, regulations, policies, objectives, and communications through the scalar chain. Next, meaning of formal organizations. ಏನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ refers to the organization structure which is designed by the management to achieve a particular task. So formal organizations anta heladre, it is refers to the organization structures which is designed by the management to achieve a ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆಯು ಯಾರಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಟು ಅಚೀವ್ objectives of the organization. So overall the formal organization means it is refers to the organization structure which is designed by the management to achieve a particular ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ರಚನೆಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರಚಿತ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. So objectives ಒಂದೇ, to achieve the particular task. The formal organizations is regulated by the proper rules and regulations. A formal organizations is regulated or governed by the proper rules, regulations, then objectives, policies. So these are all some contents included in the formal organization. So formal organizations refers to the organization structures which is designed by the management to achieve a particular task. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅನದರ್ ವರ್ಡ್, ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, regulations, policies to achieve a particular task or particular activities in the organizations. Next, definition, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ Chester Bernard. So these two persons give definitions about the formal organizations. First, look into the Louis Allen. So according to this person, formal organizations refers to the structure of well-defined jobs, each bearing a definite measures of authority, responsibility and accountability. ಸೊ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರದಾಯಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಉತ್ತರದಾಯಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಆನ್ಸರಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫೈನ್ಡ್ measures of authority, responsibility and accountability. ಸೊ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಚೆಸ್ಟರ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್. So according to this person, formal organizations is the system of consciously coordinated activities of two or more persons towards the common objectives. So ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಚೆಸ್ಟರ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸು? ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ರಚನೆಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಚೈನ್. ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಹೈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟು ದ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಟು ಲೋ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಇಂದ ಬಾಟಮಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದ proper rules and regulations. A formal organization is formal organizations is an organizations with a fixed set rules of intra-organizations, procedures and structures. So it is specifically cleared about the authority, responsibility and systematic coordinations among the different people to achieve ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅಥಾರಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಮಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. So it includes well-defined rules and regulations, then it includes determined objectives and policies. Here communications are passed through the scalar chain. Next definitions, Louis Allen ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it refers to a structure of well-defined job, each bearing a defined measures of authority, responsibility and accountability. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸವು ಅಥಾರಿಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚೆಸ್ಟರ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. It is a system of consciously coordinated activities of two or more persons towards a common objective. So, formal organizations ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು. Next topic is features of formal organizations. The formal organizations has the following features such as deliberately created structure, job oriented, division of work, departmentation, formal authority, delegation and coordination. So these are some important features of the formal organizations. Let me explain one by one. The first point is deliberately created structures. ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಡಿಲಾಬರೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ objectives of the organizations in a easy manner. So ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಡಿಲಾಬರೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ order to achieve the objectives of the organizations in an easy manner. So it helps to define official relationship among the people working in different job positions. So it is clearly defined relationship between the people of working in different job positions. Next, job oriented. ಏನು ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪೀಪಲ್. It helps to allocate jobs to the people and define the structure of relationship to achieve formal organization objectives. So formal organization ಮೊದಲು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದ people. So it helps to allocate job to the people and it define structures of the relationship to achieve the formal organization objectives. Next, division of work. ಏನು divisions of work ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ work is divided into a small task. The work is divided into a small task and it is assigned to the individuals on the basis of skills, knowledge, ability and experience. Its result is increase the organization's outputs. So division of work ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು? ಆಯಾಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ it is assigned to the individuals on the basis of skills, knowledge, ability and experience. Its results is increase the output of the organization. Next, departmentation. ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್ is the
ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೈಜೇಷನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದ departmentations is the foundations of the organization structures, but organization structures is based on the departmentation. So departmentations is refers to the division of work into smaller units, and that is again regrouped in a bigger unit. So ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನುವುದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ regrouped in a bigger units. The small units regrouped again in a bigger units. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಏನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್. ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ? ಅಥಾರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ರೈಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ right to command, right to perform, and right to order, right to give orders, and right to make decisions, and right to uses of the resources. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್. ಏನು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್. The work is officially delegated from top to lower level. ಸೊ ಕೆಲಸಗಳು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್. ಡಿಲಾಬ್ರೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಲಾಬ್ರೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ goals of the organizations in a easy manner, and it is defines official relationship among the people in different job positions in the organization. Next, job oriented. So the formal organization more focus on the job than the people. It is helps to assign job to the individual and define the structure of relationship to the objectives of the formal organization. So it is more focused on the jobs than the people, and it is helps to allocate jobs to the individual, and it is also define the structure of relationship to achieve the formal organization objectives. Next, division of work. ಏನು division of work ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the work is divided into a smaller units on the basis and assigned to the individuals, and it is based on the skills, knowledge, ability and experience. It result is increase the output. So ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಜಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೈನ್ ಟು ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ of their skills, knowledge, abilities and experience. It results is increase the output. Next, departmentation. ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the departmentation is foundations of the organization structure. The organization structure is based on the departmentation. So it is refers to the division of work is the smaller units and again it is regrouped in a bigger units. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಏನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್, ರೈಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ right to use the resources of the organization. Next, delegation. So delegations anta heladre, the work is officially delegated from the top to lower levels. So ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೆಳವರ್ಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, coordination. So coordinations is the process of linking the activities of the various departments in the organization. So ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. So these are some important features of the formal organization. So in this class I was explained about the what are the differences between functional structures and divisional structures and formal or meaning of formal organization, definitions of formal organizations and features of the formal organizations. In the next video class I am explain merits and demerits of the formal organization. Thank you.